हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थे। आज आम ओटीईटी रो 2026 ओडिया ग्रामर 30 क्वेश्चन, पेडागोजी 30 क्वेश्चन, ओडिया पेडागोजी 30 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 क्वेश्चन, ईवीएस पेडागोजी 30 क्वेश्चन, मैथ पेडागोजी 30 क्वेश्चन एथि आम फुल डिस्कस करवा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर आपण क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेथिपई आपण माने क्लास को कंप्लीटली देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आसती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु जा फल रे कि आपण माने डेली क्लास देखिबा को पाई परिबे। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ शब्दटी अंक शब्दर अर्थ को प्रकाश करूने। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गुटे अंक शब्दर अर्थ को प्रकाश करूने। ऑप्शन ए रे देछि संख्या, बी रे देछि रेखा, सी रे देछि किरण, डी रे देछि कळ। राइट आंसर कोडा हो? राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर किरण। किरण किंतु अंक शब्दर अर्थ को प्रकाश करूने। मन रखिबे एडा होछि करर एक अर्थ को प्रकाश करूछि। मन रखिबे तो अंक शब्दर अर्थ को प्रकाश करूछि संख्या, रेखा, नाटकर विभाग, कळ। मन रखिबे ए चारोटी अंक शब्दर अर्थ को प्रकाश करूछि किंतु किरण किंतु नुहे। मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि बिराड़ी वैष्णव ए रूढ़ीटी केउ अर्थ को प्रकाश करूछि। बिराड़ी वैष्णव ए रूढ़ीटी केउ अर्थ को प्रकाश करूछि। ऑप्शन ए देछि अनर्थर मूल, ना ठक, ना अति प्रिय, ना नकली रूप। राइट आंसर कोडा हो? राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर ठक। बिराड़ी वैष्णव तार अर्थ होछि ठक। तो ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउ शब्दटी ठीक। तो षाण्मासिकर शुद्ध बनान कोडा हो? षाण्मासिकर शुद्ध बनान कोडा कोडा हो? राइट आंसर। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। मन रखिबे प्रथमे बुधनेश लागिबो। मन रखिबे आउ दंतेश्वरे हर्षिकार लागिबो षाण्मासिक। तो एडा होछि शुद्ध बनान थिबा वाक्य। तो ऑप्शन नंबर शुद्ध बनान थिबा शब्द होछि षाण्मासिक। मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा ढकेपी दंडेजी एही लोकवाणीर अर्थ कोन? ढकेपी दंडेजी तार अर्थ कोन होबो? ढकेपी रहिबा, ना दंडटीए रहिबाकू ढके पीबा, ना बंचिबाकू ढकेटीए दरकार, ना कष्टे मष्टे कौनसी मते चलिबा। ढकेपी दंडेजी तार अर्थ कोन होबो? तार अर्थ होछि कष्टे मष्टे कौनसी मते चलिबा। मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा कबाटटी खली गला। तो एटा गोटे कि प्रकार वाच्य? कबाटटी खली गला तो एटा गोटे कि प्रकार वाच्य? कर्तृवाच्य, ना कर्मवाच्य, ना भाववाच्य, ना कर्मकर्तृवाच्य। मन रखिबे तो एटा होछि कर्मकर्तृवाच्य। मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शुद्ध शब्दटी बाछ। तो वाल्मीकिर शुद्ध बनान कोडा हो? वाल्मीकिर शुद्ध बनान कोडा हो? कोडा हो? राइट आंसर। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। वाल्मीकि लरे दीर्घिकार लागिबो, करे हर्षिकार लागिबो वाल्मीकि। तो एडा होछि शुद्ध बनान शब्द। मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि निम्नोक्त चारोटी शब्द मध्यरु केउटी समूह पर्यायवाची शब्द कोडा नय? ऑप्शन ए देछि काव्य, ना कविता, ना नाटक, ना किंबदंती। कोडा गोटे समूह पर्यायवाची शब्द कोडा नय? कोडा हो? राइट आंसर। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर किंबदंती। एटा किंतु समूह पर्यायवाची शब्द नय। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि धिक आमर विवेक को ए उक्तिर शेष रे केउ चिन्हटी देबा? धिक आमर विवेक को ए उक्तिर शेष रे केउ चिन्हटी देबा? केउ चिन्हटी देबा? मन रखिबे विस्मय सूचक चिन्ह देबा। मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। विस्मय सूचक चिन्ह दिया जाय। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा सूची
ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ସୂଚୀ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ସୂଚନାକୁ, ନା ଯାହା ସୂଚନା ଦିଏ, ନା ଛୁଞ୍ଚିକୁ, ନା ପବିତ୍ରକୁ? ମନେ ରଖିବେ ସୂଚୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଦୀପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କେଉଁଟା ହେବ? ଦୀପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କେଉଁଟା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଦରେ ହର୍ଷିକାର ଦରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ପରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ଦୀପ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦଟି କୃଦନ୍ତ ଚିହ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ? ବୈଷ୍ଣବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ଲଘୁପ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଜୁନ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ତ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରଭାବ। ତ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କୁଞ୍ଜ ଏଥିରେ ଥିବା ଞ୍ଜ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଟି କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ମିଶି ହୋଇଛି? କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ମିଶି ହୋଇଛି ଞ୍ଜ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଞ୍ଜ ଯୁକ୍ତ ଜ ଞ୍ଜ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ଘୃଣା କରିବା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଘୃଣା କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାକ ଟେକିବା। ମନେ ରଖିବେ ଘୃଣା କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାକ ଟେକିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମଧୁରତାର ପରଶ ରାଶି ଏହାର ପର ପାଦଟି କ'ଣ ହେବ? ମଧୁରତାର ପରଶ ରାଶି ଏହାର ପର ପାଦଟି କ'ଣ ହେବ? ସମୀର ଧୀରେ ପଡ଼େଇ ଝାସି, ନା ହରେଇ ଗଛ ପତର ରାଶି, ନା ଜୀବନ ମୋର ଯାଉଛି ମିଶି, ନା ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ମଧୁରତାର ପରଶ ରାଶି ଏହାର ପର ପାଦଟି ହେଉଛି ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ନା ଉତ୍କଳିକା, ନା ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର, ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉତ୍କଳିକା କିନ୍ତୁ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପକ୍ଷୀର ଗାନ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା କାକଳି ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୃକ୍ଷଲତା ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଅବ୍ୟପଦ କେଉଁଟା? ବୃକ୍ଷଲତା ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଅବ୍ୟପଦ କେଉଁଟା? କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ତ ହେଉଛି ଅବ୍ୟପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପଦ? ସାକ୍ଷାତ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପଦ? କି ପଦ? ମନେ ରଖିବେ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ଅବ୍ୟପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାଳକେ ମୋର ବଲ କର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବାଳକଟିଏ, ନା ବାଳକମାନେ, ନା ହେ ବାଳକ, ନା ପିଲାଟିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବାଳକମାନେ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନୂତନ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ନୁ ଯୁକ୍ତ ତନ, ନା ନୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ନା ନୂଆ ଯୁକ୍ତ ତନ, ନା ନବଯୁକ୍ତ ତନ? ନୂତନ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ନବଯୁକ୍ତ ତନ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ପଦ? କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଗୁଣନ, ନା ଦାଶରଥୀ, ନା ବିଜ୍ଞାନ, ନା ହରଣ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦାଶରଥୀ। ଦାଶରଥୀ ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବକ ଧାର୍ମିକ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବକ ଧାର୍ମିକ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ?
ବଗ ନା ଧାର୍ମିକ ନା ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ନା ଠକ। ବଗ ଧାର୍ମିକ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହୋଇଛି? ପ୍ର ନା ପ୍ରତି ନା ଆ ନା ପ୍ରତି ଆ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହୋଇଛି? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତି ଆ, এই ଉପସର୍ଗ, এই ଦୁଇଟି ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲି ଅଥଚ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଥିବା ଅଥଚ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟପଦ? କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟପଦ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଭିତ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କୋଉଟା ହେବ? ଭିତ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କୋଉଟା? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଭରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ, ତରେ ହର୍ଷିକାର, ଭିତ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଧୂମ୍ରପାନ ଦେଇଛି, ଧୂମ୍ରପାନ ଦେଇଛି, ଧୂମପାନ ଦେଇଛି, ଧୂମପାନ, ତ କୋଉଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କୋଉଟା ହେବ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଧରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ, ଧୂମପାନ ହେବ, ଧୂମ୍ରପାନ ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସାକ୍ଷର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଯେ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଜାଣେ ନା ଯେ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ଜାଣେ ନା ଯେ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣେ ନା ଯେ ଲେଖିପାରେ ପଢ଼ିପାରେ ବୁଝିପାରେ। ସାକ୍ଷର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? କ'ଣ ବୁଝାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଲେଖିପାରିବ, ପଢ଼ିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାକ୍ଷର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଧୀରେ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ମନେ ରଖିବେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଁ କରିବା ନା ନାଁ ରଖିବା ନା ନାଁ ପକାଇବା ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଁ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଗୁରୁ ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନା ବିଦ୍ୟାଦାତା? ମନେ ରଖିବେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାତା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆବିର୍ଭାବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଆବିର୍ଭାବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଆବିର୍ଭାବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ତିରୋଭାବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପେଡାଗୋଜି। ଏବେ ଦେଖିବା ପେଡାଗୋଜି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ କାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଚିନ୍ତା କରିବା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନସିକ କାମ। କଳ୍ପନା କରିବା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନସିକ କାମ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜନ ବଢ଼ିବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ମାନସିକ ଚାପ ଭାର ଲାଘବ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସହନଶୀଳତା ଶିକ୍ଷା ନା ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା ନା ଶିଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହ ତୁଳନା କରିବା। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଚାପ ଭାର ଲାଘବ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ? ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 110ରୁ 120। 110ରୁ 120 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଅନୁକରଣ ନା ଆବିଷ୍କାର। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ, କଫକା, ଭଏର୍ଦିମାର, ଲୁଇନ୍ ଆଉ କହେଲର। ଏଇ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଅନୁକରଣ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବର୍ଣ୍ଣନା। ମନେ ରଖିବେ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୌଶଳ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକରେ ନିପୁଣତାର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେବ ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ନା ସଂଶୋଧନୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକରେ ନିପୁଣତାର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଡେଇଁବା ନା ସିଲେଇ କରିବା ନା ପହଁରିବା ନା ଚିନ୍ତା କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସରି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା? ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଡେଇଁବା, ସିଲେଇ କରିବା, ପହଁରିବା ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛି ପେଶୀୟ କୌଶଳ, ମନେ ରଖିବେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଭି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଖେଳ କରନ୍ତି, ଏଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ସ୍ନେହ ନା ସ୍ନେହ? ସ୍ନେହ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ମନେ ରଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପିଲାଟି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଗୋଟେ ସ୍ତର କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅଧିପାଳନ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନୁପ୍ରେରଣା এই ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଗୋଟେ ସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଅଧିପାଳନ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରେ। ତ ଏଇଟା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଭିଂ ହଷ୍ଟଙ୍କର ମତ, ମନେ ରଖିବେ ହେଭିଂ ହଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ତର ହୁଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବସିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ସମୟ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ମାନବ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର, ନା ଭୌତିକ ପରିବେଶ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୌଳିକତା, ବାକ୍ପଟୁତା, ନମନୀୟତା ସାମୂହିକ ଭାବେ ସୃଜନଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଚିନ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଗିଲଫୋର୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଚ୍ଛ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ମନେ ରଖିବେ, କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ପାଠୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପଠୋନ୍ନତି କ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅନୁଭବ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷା, କଥନ, ପଠନ ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବ ବିନିମୟ କୌଶଳର ବିକାଶରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମୁଏଲ କର୍କଙ୍କ ମତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, 80ରୁ 90। 80ରୁ 90 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଦଳୀୟ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏସବୁକୁ ନେଇ ମାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି, ଶିଶୁମାନେ ପରିବେଶକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନୁବନ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ଅନୁବନ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ? କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ।
ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ବୃକକରେ, ନା ଯକୃତରେ, ନା ନେଫ୍ରନରେ, ନା ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯକୃତରୁ ହିଁ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାନବ ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ? ଶ୍ୱେତସାର, ନା ସ୍ନେହସାର, ନା ପୁଷ୍ଟିସାର, ନା ଧାତୁସାରରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଧାତୁସାରରେ ହିଁ ମାନବ ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରୂପେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରୂପେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପୋଲିଓ। ମନେ ରଖିବେ, ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଟୀକା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରୂପେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ? ମଙ୍ଗଳ, ନା ବୁଧ, ନା ଶନି, ନା ବୃହସ୍ପତି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଧ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସଦିଶ ରାଶି ନାହିଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସଦିଶ ରାଶି କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପରିବେଗ, ନା ସମ୍ବେଗ, ନା ତ୍ୱରଣ, ନା ବେଗ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବେଗ କିନ୍ତୁ ସଦିଶ ରାଶି ନୁହଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଗୁଣ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଗୁଣ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ଆୟତନ, ନା ସାନ୍ଦ୍ରତା, ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ନା ଆକୃତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଥିମ୍ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରିବ? ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିମ୍ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରିବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିମ୍ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ଭବପର? ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ନା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ? ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ଗଠନକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାପନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା? ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରଥମେ ରହିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତାପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତାପରେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଏଇ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭୁଲ ଯୋଡ଼ିଟିକୁ ବାଛ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଦାବରୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମହାନଦୀ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କାବେରୀ ନଦୀ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କେରଳ କୃଷ୍ଣ
ନଦୀ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ନିରୀକ୍ଷ ବୃତ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବହିଥାଏ? କେଉଁ ଦିଗକୁ ବହିଥାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକୁ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ନା ଦକ୍ଷିଣ ନା ପଶ୍ଚିମକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକୁ ବହିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପରିପନ୍ଥୀ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପରିପନ୍ଥୀ? ସୋପାନ କୃଷି ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ନା ବନୀକରଣ ନା ପୁନଃ ବନୀକରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପରିପନ୍ଥୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? କେଉଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? କେଉଁଟା ଉପରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ମାନଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକାର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ସୋପାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନା ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନା କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହାଠାରୁ ନ୍ୟାୟିକ ଆଇନଗତ ମତ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି? କାହାଠାରୁ? ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କ ଠାରୁ ନା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଠାରୁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆଇନଗତ ମତ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1857 ଭାରତର ମହାନ ବିପ୍ଳବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କେଉଁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଆଇନରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? କେଉଁ ଆଇନରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍? କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ପଢ଼ି ଲିଭାଇ ଦେବା। ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ପଚାରିଛି କି କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ନା ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ପଢ଼ି ଲିଭାଇ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଉପକଥାର ଉପଯୋଗ ଅତି ସାବଧାନର ସହିତ କରାଯାଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି କରାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତାର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଥିବାରୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ? ସାମୟିକ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ନା ନିୟତ ନା ଆକସ୍ମିକ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଜଳବାୟୁର ଏକ ନିୟାମକ ନୁହେଁ?
କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜଳବାୟୁର ଏକ ନିୟାମକ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଦ୍ରାଘିମା ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ବାଟରେ କେଉଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ବାଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲିଆ। ଏହି 4ଟି ନଦୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ? କେଉଁଟି ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମକର ବୃତ୍ତରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ନା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତରୁ ମକର ବୃତ୍ତ, ନା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତରୁ କର୍କଟ ବୃତ୍ତ, ନା କର୍କଟ ବୃତ୍ତରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୌଣସି ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି।